पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी जांबाज राखा किताब का अखीरला भाग पढ़न जा रहे हाँ। अध्याय 11वां ऑपरेशन नीला तारा वुड रोज अते नस्ल कुशी तो पिछों। सरकार वालों दरबार साहिब समूह ते फौजी हमले का कोड नाम सिखां दा मूँह चढ़ाउण दी भावना नाल ऑपरेशन नीला तारा रखा गया, क्योंकि अकाली वर्कर संत भिंडरावाले अते उसके समर्थक अते सिख आम करके नीलियां पग्गां बन्नदे हन अते सरकार ना सिर्फ उन्हां दीयां नीलियां दस्तारां उतारनियां चाहुंदी सी, सगों उन्हां दे सिर भी लाउणे चाहुंदी सी। इवें ही नाल दी नाल पिंडां च चलाई गई सिखां दी सफाया मुहिम दा कोड नाम ऑपरेशन वुड रोज रखा गया, क्योंकि सिख नौजवान गुलाब दे फुल सन, पर सरकार दी नज़र च यह जंगलां च उगे जंगली फुल सन। इन्हां दोहां लहू वीटवियां कार्रवाइयां नूं इंतकाम दी अन्नी भावना नाल अंजाम दिता गया। इन्हां कार्रवाइयां ने सिखां दे मनां च सरकार विरुद्ध डूंगा रोस घिरना अते प्रतिक्रम दे भाव उत्पन्न कर दिते। इसलिए निष्ठावान सिख नौजवान सचमुच बदले की अग च जल उठे अते उन्हां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो अकाल तख्त दे कतल का बदला लैण दा प्रण लिया। उसका पाप काबिल ए मुआफी अते पश्चाताप करन योग नहीं सी, इसलिए मलकुल मौत नाल उसका मिलाप होना निश्चित सी अते यह मिलन 31 अक्तूबर 1984 नूं उस वल्लों दरबार साहिब समूह ते हमला करन दे आत्मघाती कदम तो केवल 5 कुछ महीने मगरों हो गया। भावें उसके कतल के नतीजे वजों सिखां दी नस्ल कुशी हुई, तां भी इस घटना नाल खालसे दा सिर उच्चा होया अते उन्हां दा मान सन्मान बहाल होया। गद्दारां दी चढ़त अते पतन। 1985 के आरंभ विच ही भावें सारे अकाली नेतावां नूं जेलां चों रिहा कर दिता गया सी, पर सिख अवाम अजे भी किसी नेता तो विहूणा प्रतीत हो रहा सी, क्योंकि रिहा होए नेतावां ने अपनियां ही कालियां करतूतां सदका अपनी साख नूं बुरी तरह मिट्टी विच रोल लिया सी। इसलिए उन्हां संत भिंडरावाले दे पिता बाबा जोगिंदर सिंह नूं अपील कीती अते निरुत्साहत ते सिथल होई कौम नूं अगवाई देण लई मना लिया। इवें उसनूं अकाली दल की अगवाई संभालण लई मजबूर कर दिता गया। फलसरूप लौंगोवाल ने अकाली दल की प्रधानगी तो अस्तीफा दे दिता ते तलवंडी ने भी अपना वखरा धड़ा भंग कर दिता। इस नाल अकालियां दरमियान एकता का राह पद्धरा हो गया ते बाबा जोगिंदर सिंह की प्रधानगी हेठ संयुक्त अकाली दल होंद विच आ गया। यह नवां इंतजाम लौंगोवाल लाणे खासकर लौंगोवाल के मुख सलाहकार बलवंत सिंह अते उस तो इलावा पंजाब का मुख मंत्री बनने के सुपने लै रहे सुरजीत सिंह बरनाला दियां अखां विच वड्डा फोड़ा सी। अपने सुपनियां नूं खेरू खेरू हुंदा देख के उन्हां लौंगोवाल नूं अपना अस्तीफा वापस लैण लई कायल कीता, जिसने कि तुरंत उन्हां नूं खुश कर दिता, क्योंकि खुद उहदे अंदर भी सत्ता की लालसा उसलवट्टे लै रही सी। इस तिकड़ी ने ऑपरेशन नीला तारा तो पहला केंद्र सरकार नाल गलबात करते समय संत भिंडरावाले नूं अपने राह दा रोड़ा मिथ्या सी, क्योंकि संत आनंदपुर साहिब दे मते नूं लागू कराउण तो घट कुछ भी प्रवान करन लई तैयार नहीं सी, जदों कि यह तिकड़ी सत्ता हासिल करन बदले मते दी मंग छड्डण लई तैयार सी। मोर्चे दे शुरू च जदों सरकार नाल त्रै धिरी गलबात चल रही सी, तां इंदिरा गांधी अकालियां नूं केवल दरबार साहिब तो कीर्तन का 1 घंटा जलंधर रेडियो राही प्रसारण कराउणा मन के अते दरबार साहिब अमृतसर के नेड़ले थोड़े जिहे इलाके च मीट तंबाकू अते शराब आदि की विक्री अते वरतों ते पाबंदी लाउणा मन के ही ठुठ विखा रही सी अते अकाली ये भी प्रवान करन नूं तैयार सन। इत्थे इस गल का उचेचा जिक्र करना जरूरी है कि सरकार उदों भी इन्हां नाल अंतिम फैसला करन नूं सार्थक नहीं सी समझदी। इसलिए इंदिरा गांधी ने गलबात च शामिल अकाली टीम नूं कहा कि ओह जाके गलबात ते वेरवे सहित संत भिंडरावाले नूं मिलण अते उस नूं मनाउण। इस संबंधी गुरु नानक निवास च संत नाल मीटिंग की गई, जिथे तलवंडी टोड़ा बादल बरनाला बलवंत सिंह समेत लौंगोवाल भी हाजिर सी। बहुत ध्यान देण योग तत्थ है कि इस मीटिंग च बरनाला समेत कुछ होर नेतावां ने अपने मन दियां
ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੁਕਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿਕੜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਲਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਕ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਗਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ 5 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 5 ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ। ਦੂਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ तमाम ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਧ ਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਗਾਊ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਧੂ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤਿਕੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿਕੜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤੰਦ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਪਕੜ ਲਈ ਅਤੇ ਟੋੜਾ, ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਤਿਕੜੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਟੋੜਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਭਿਣਕ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
पर 23 जुलाई 1985 की शाम ਨੂੰ सरकार ਵੱਲੋਂ अचनचेत ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟਵੇਂ ਧੜੇ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲੀ ਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਗੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਝ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਸਤੂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਲਈ ਆਖਰੀ ਯਤਨ। ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਉੱਠਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਤੌਖਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 18 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਔੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਝਾਇਆ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਵਸ਼ ਹੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਲਈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੇਟ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਏਕਤਾ ਲਈ ਆਖਰੀ ਯਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਸੀ, ਸਬੱਬੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ
अड़ी याद कराई अते हौली ਜਿਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮੜੀ ਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1985 ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਉਭਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਫਬੰਦੀ ਬਰਨਾਲੇ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਚੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੂਨ 1984 ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ 1987 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੱਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨੀਚ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਛਪਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਧੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਅਤੇ ਆਗੂਹੀਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸਦਕਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਢਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਵੇਂ ਠੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੂੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਲਗਭਗ ਘਸਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਕੱਟੜ ਜਮਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਟੀਚਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਕਾਲੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਰੈਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਚੋਂ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸਫਾ ਚੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਨਾਹੀਲੀਅਤ ਰੂਪੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਿਸਦੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਠੀਕ 20-22 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਟੋਲਾ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੇਲ ਅਤੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਟੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਜੋ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਸਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ RSS ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੈਰਤ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਜਿਹੇ ਭੱਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੰਬ ਠੱਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਰਾਖੇ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਗੱਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਚਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਦਾਵੰਦਵਾਦ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ
बेहद प्रशंसक अजोके प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। बादल साहिब नूं वाजपेयी जी दे सोले गाउण समय यह याद रखना चाहिए है कि इंदिरा गांधी नूं 1971 दी बंगलादेश जंग मगरों वाजपेयी ने ही दुर्गा माता का खिताब दिता सी अते जून 1984 च ऑपरेशन ब्लू स्टार समय पार्लीमेंट च वाजपेयी जी ने ही कहा सी कि यह कार्रवाई ऑपरेशन ब्लू स्टार 6 महीने पहला होनी चाहिए सी। इसलिए बादल नूं पिछलियां गलतियां सुधारन उपरंत मौजूदा नीतियां घड़नियां चाहिदियां हन अते भविख नूं मद्देनज़र रखदियां कारगर योजनावां उलीकणियां चाहिदियां हन। किते अजिहा ना होवे कि इतिहास मुड़ दोहराया जावे। अंतिका आनंदपुर साहिब दा मता। जदों कि भारत दे सिख 17वीं सदी के अंतले सालां विच खालसा पंथ की साजना के समय तो ही इतिहासक तौर ते एक राजनीतिक कौम वजों तस्लीम किए गए हैं अते जदों कि सिख कौम का यह रुतबा कौमांतरी पद्धर ते यूरप अते एशिया दियां प्रमुख शक्तियां जिवें कि फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, रूस, चीन, तिब्बत, पर्शिया, ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल अते कंपनी बहादुर फोर्ट विलियम कलकत्ता वालों 19वीं सदी के अध तक अते फिर मुल्क छड्ड के जांदे फरंगी हिंदू कांग्रेस अते भारतीय मुस्लिम लीग वालों 20वीं सदी के अध विच तस्लीम किया अते कबूलिया जा चुका है अते जदों कि हिंदुस्तान की धक्कड़ बहुगिणती ने 1950 विच मुल्क ते एक अजिहा संविधानक इंतजाम ठोसिया जिसने कि सिखां नूं उन्हां दी राजसी पछाण अते सभ्याचारक विलक्षणता तो सखणे कर दिता। इस तरह सिखां नूं राजसी तौर ते खत्म करके अते उन्हां नूं आत्मक अते सभ्याचारक गिरावट दे कंडे लिया के बेसिर पैरे हिंदू धर्म दे खारे सागर विच हर हिले डुब जाण अते सदा लई तबाह हो जाण दी नौबत तक लै आंदा अते जदों कि सिखां नाल पहलों कीते संजीदा इकरारनामे अते शरेआम कीते वादियां नूं बेलिहाजी नाल तोड़ के सिखां नूं जकड़ के गुलाम बना लिया गया है। जद कि 1950 विच विधान घाड़नी सभा विच सिखां दे नुमाइंदियां ने अजिहे संविधानक इंतजाम नूं प्रवान करन वाली धिर बनन तो ना कर दित्ती गई सी अते संविधान दी मूल दस्तावेज उत्ते अपने दस्तखत करन तो इनकार कर दिता। श्रोमणी अकाली दल सिखां दी तरफों अते उन्हां दे नां ते ऐलान करदा है कि सिख अपने आप नूं हर वाजिब ढंग नाल इस जिल्लत भरी अते विनाशकारी स्थिति विचों बचाउण अते आज़ाद होण लई दृढ़ संकल्प हन तां कि ओह मान नाल जिउण नूं पक्के तौर ते यकीनी बना सकन अते भारत विच अपनी अणख अते संसार दे इतिहास दी मुख धारा विच सही योगदान पा सकन दे अपने जमांदरू हक नूं बहाल कर सकन। इसलिए सिख मंग करते हैं कि सब तो पहला बिना देर कीतियां भारत के उत्तर विच एक खुद मुख्तियार खिता कायम किया जाए जिथे कि देश की बुनियादी नीति वजों सिख हितां की संविधानक तौर ते प्रमुख अते खास अहमियत तस्लीम की जाए। दूसरा, इस खुद मुख्तियार खिते विच मौजूदा भारती पंजाब अते हरियाणा दे करनाल, थनेसर अते अंबाला जिले, चंडीगढ़, हिमाचल दे कांगड़ा जिले दे समेत हरियाणा ते हिमाचल दे पिंजौर, कालका, डलहौजी, नालागढ़ देश, सिरसा, गुहला अते रतिया इलाके अते राजस्थान दा गंगानगर जिला तां जो सिखां दियां नालों नाल लगदियां प्रमुख आबादियां अते जद्दी पुश्ती सिख इलाके भारत दे अटुट हिस्से वजों इस खुद मुख्तियार सिख खिते विच शामिल किए जान अते तीसरा, इस खुद मुख्तियार सिख खिते नूं विदेशी मामले, सुरक्षा, करंसी अते आम संचार दे महकमिਆਂ नूं फैडरल भारत सरकार दे अधिकार विच छड्ड के संपूर्ण सत्ता नूं अपने हत्थ विच रखण खातर अपना अंदरूनी संविधान आप घड़न दा अधिकारी ऐलान किया जावे। साहिब दसम पातशाह सब थाई होए सहाय। श्रोमणी अकाली दल दा नवां पालिसी प्रोग्राम।
ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 16-17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼-ਕਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਮੂੰਹ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਹਰ ਤਨ ਲਈ ਕੱਪੜਾ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਸੁਘੜ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ, ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹੜੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਿੰਜੌਰ, ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਆਦਿ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਊਨਾ ਤਹਿਸੀਲ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਮੀ ਇਲਾਕਾ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਗੁਹਲਾ ਬਲਾਕ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੋਹਾਨਾ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਰਤੀਆ ਬਲਾਕ ਤੇ ਸਰਸੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 6 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਕਾਈ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਨੰਬਰ 2, ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ, ਪਰਦੇਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਤਾਰ, ਡਾਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਇਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਤਨਾਸਬ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਨੰਬਰ 3, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਦੂਜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਖਿੱਧ, ਨਿਕੰਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਮਨ ਪਸੰਦੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗਲਜੋਟੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਹਰ ਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ
ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ, ਮਹਿਕਮਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਾਕੂਲ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਤੁਹਫ਼ਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਵੈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਰ ਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਰਿਵਾਲਵਰ, ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ, ਰਾਈਫਲ, ਕਾਰਬਾਈਨ ਤੇ ਸਮਾਲ ਆਰਮਜ਼ ਆਦਿਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਸੱਤਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ, ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਦਇਆਨਿਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਜਗਤ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਗੌਰਵ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫਸਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਸਾਖੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1978 ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਤਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਐਵੇਂ ਮਨੋਕਲਪਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਵਿਧਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਸ਼ਤਰੂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਟੋਲੇ ਦਾ ਹਰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਫੈਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੰਭੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਨੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਈ ਥਾਈਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। गुरु की आज्ञा है, पूजा अकाल पुरख की, पर्चा शब्द का, दर्शन खालसे का। मिति 10 जून 1978। जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर। राजीव लौंगोवाल समझौता। केंद्र सरकार ते अकालियां विचाले होए समझौते दा मूल पाठ। पहला,
निर्दोष मारे गए व्यक्तियों ਲਈ मुआवजा। अंदोलन दौरान ਜਾਂ 1/8/1982 मगरों किसी कार्रवाई दौरान मरण वाले निर्दोष व्यक्तियों के मुआवजे वजों एक्स ग्रेशिया के नाल जायदाद दे होए नुकसान का मुआवजा भी दिता जाएगा। दूजा, फौज विच भर्ती। देश के हर नागरिक नूं फौज विच भर्ती होने का हक हासिल है अते योग्यता ही चोण का आधार रहेगी। तीजा, नवंबर दीयां घटनावां दी पड़ताल। दिल्ली विच होए नवंबर के फसादां की जांच कर रहे श्री जस्टिस रंगनाथन मिश्रा कमीशन का कारज खेत्र वधा दिता जाएगा अते ओह बोकारो अते कानपुर की गड़बड़ की जांच भी कर सकणगे। चौथा, नौकरियों कड्डे फौजियां दा मुड़ वसेबा। फौज विचों कड्डे गए तमाम फौजियां दे मुड़ वसेबे लई अते उन्हां नूं लाहेवंद नौकरी दिवाउण लई यतन कीते जाणगे। पंजवां, आल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट। भारत सरकार आल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट बनाउण संबंधी विचार करन लई सहमत है। इस मकसद हित श्रोमणी अकाली दल अते होर संबंधित धिरां नाल सलाह मशवरा करन उपरंत अते जरूरी संविधानक लोड़ां पूरीआं करन उपरंत बिल पेश किया जाएगा। छेवां, केसां दा निपटारा। पंजाब विच आर्मड फोर्सिस स्पैशल पावर्स एक्ट लागू करन बारे नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाएगा। स्थापित विशेष अदालतां केवल हेठली किस्म के जुर्मां दा निपटारा करनगियां। जंग छेड़न बारे अते हवाई जहाज अगवा करन बारे होर सारे केस आम अदालतां विच तब्दील कर दिते जाणगे अते इस मंतव लई जो कोई कानून बनाउण दी लोड़ पई तां पार्लीमेंट दे इसे सैशन विच बना दिता जाएगा। सतवां, इलाकई हद्दां बारे। चंडीगढ़ का कैपिटल प्रोजैक्ट एरिया पंजाब नूं मिलेगा। कुछ नाल लगदे इलाके जो पहला हिंदी खेतर जां पंजाबी खेतर विच सन केंद्री शासित इलाके विच शामिल कर दिते गए सन। कैपिटल रीजन पंजाब विच जाण करके ਜਿਹੜੇ इलाके पुराने पंजाब दे पंजाबी खेतर विचों लैके केंद्री इलाके नाल जोड़े गए सन ਉਹ पंजाब नूं मिल जाणगे अते हिंदी खेतर दे इलाके हरियाणे नूं। सारी सुखना झील चंडीगढ़ का हिस्सा बनी रहेगी ते इवें यह पंजाब नूं मिलेगी। श्रीमती इंदिरा गांधी का सदा यह विचार रहा है कि जदों चंडीगढ़ पंजाब नूं दिता जाएगा तां पंजाब विचले कुछ हिंदी बोलदे इलाके हरियाणे नूं दिते जाणगे। चंडीगढ़ बदले हरियाणे नूं दिते जाण वाले विशेष हिंदी बोलदे इलाकिਆਂ ਦਾ पता लाउण लई कमीशन बनाया जाएगा। ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਿਕਟਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ 31 ਦਸੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ होर कमीशन गठित करेगी जो इन्हां बारे निर्णय देवेगा। दोवें धिरां इस निर्णय नूं मन्नण लई पाबंद होणगीਆਂ। पिंड नूं इकाई मन्नणा, भाषाई सांझ अते भूगोलिक नेड़ता ही पड़ताल दा असूली आधार होणगे। 8वां, केंद्र राज प्रबंध। श्रोमणी अकाली दल का मत है कि आनंदपुर का मता पूरी तरह भारतीय संविधान के दायरे च आउंदा है अते यह केंद्र राज संबंधां दी इस तरह व्याख्या करता है जिस नाल साडे एकात्मक संविधान नूं सही अर्थां विच संघी ढांचा प्रदान किया जा सके अते मते दा असल मनोरथ राजां नूं वधेरे खुद मुख्तारी दे के देश की एकता ते अखंडता नूं मजबूत करना है, क्योंकि साडी कौमी एकता का आधार अनेकता विच एकता है। उपरोक्त के मद्देनज़र आनंदपुर मता जिथों तक कि यह केंद्र राज संबंधां की गल करता है सरकारी कमीशन नूं सौंपिया जाता है। 9वां, दरियाई पाणियां वंड।
पंजाब, हरियाणा ते राजस्थान दे किसान जिन्ना पानी 1 जुलाई 1985 ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਖਪਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਹਿਰ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10ਵਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ। 11ਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ, ਖੈਰ ਸਗਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਸਤਖਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ। ਦਸਤਖਤ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।